할렐루야. 오늘 복되고 거룩한 주님의 날, 이 기쁜 날, 우리가 하나님 앞에 감사한 마음으로, 기쁜 마음으로, 마음을 다하고 정성을 다하고 뜻을 다하여 이 시간은 살아계신 하나님 앞에 예배드리겠습니다. 다 같이 주악에 맞춰서 조용 기도하심으로 하나님 앞에 예배드립니다. 너희 의인들아 여호와를 즐거워하라. 찬송은 정직한 자들이 마땅히 할 바로다. 수금으로 여호와께 감사하고 열줄 뒷바로 찬송할지어다. 새 노래로 그를 노래하며 즐거운 소리로 아름답게 연주할지어다. 여호와의 말씀은 정직하며 그가 행하시는 일은 다 진실하시도다. 아멘. 이 시간 사도신경으로 우리의 신앙을 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 할렐루야. 일주일 동안도 평안하셨나요? 자, 오늘도 우리가 드리는 예배 가운데 하나님의 크신 은혜가 있기를 소망합니다. 오늘도 우리가 예배할 수 있는 이유는 하나님의 크신 인자하심과 그리고 긍휼이 있기 때문인지 믿습니다. 우리 이 찬양 가사 생각하면서 그 한번 고백하실까요? 오늘도 우리가 주님 앞에 머물며 예배할 수 있는 이유는 하나님의 인자하심과 긍휼이 있기 때문이라. 주님의
한결같으신 분 아침마다 성실하게 일하시는 우리 주의 은혜가 충만해 할렐루야 할렐루야 마음을 지키며 주를 사랑하리라 할렐루야 할렐루야 영원토록 변함없이 할렐루야 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 마음을 지키며 주를 사랑하리라 할렐루야 할렐루야 영원토록 변함없이 영원토록 영원토록 변함없이 하나님은 너를 지키신다 너의 우편에 길을 내시니 낮에와 밤의 날도 너를 잊지 못하니 하나님은 너를 지키시고 너의 환난을 면케하시니 그가 너를 지키시라 너의 주님을 지키시라 너를 들어 산을 보아라 나의 도움 어디서나 천지이시 너를 만드시 여호와께로 나들어 산을 보아라 너의 도움 어디서나 천지이시 너를 만드시 여호와께로 천지이시 천지이시 너를 만드시 여호와께로다 우리 계속해서 찬양하시겠습니다. 나의 사랑하는 자의 목소리 듣기 원하네 나의 사랑 나의 어여쁜 자여 마이트 은밀한 곳에서 듣기 원하네 부드러운 주님의 음성 나의 사랑하는 자의 목소리 듣기 원하네 나의 사랑 나의 어여쁜 자여 마이 은밀한 곳에서
나의 어여쁜 자여 일어나 함께 가자. 나의 사랑 나의 어여쁜 자여 일어나 함께 가자. 슬플 때나 즐거울 때나 고난 중에 있을 때에도 변함없이 사랑을 베푸신 주님이 좋아요. 다시 하실까요? 슬플 때나 즐거울 때나 고난 중에 있을 때에도 변함없이 사랑을 베푸신 주님이 좋아요. 어제나 오늘이나 동일하신 주님 너무나 큰 사랑 감당기 어려워요. 나는 주님이 좋아요. 나는 주님이 좋아요. 은혜의 큰 강물이 내 몸에 흘러요. 어렵거나 병들었을 때나 절망이 찾아올 때도 변함없이 위로해 주신 주님 사랑해. 다시 하실까요? 외롭거나 병들었을 때나 절망이 찾아올 때도 변함없이 위로해 주신 주님 사랑해요. 어제나 오늘이나 동일하신 주님 너무나 큰 감당기 어려워요. 나는 주님이 좋아요. 나는 주님이 좋아요. 은혜의 큰 강물이 내 몸에 흘러요. 기쁠 때나 괴로울 때나 감사가 넘칠 때에도 변함없이 영광을 받으신 주님 찬양. 다시 하실까요? 기쁠 때나 괴로울 때나 감사가 넘칠 때에도
동일하신 주님 나는 주님이 좋아 주님의 그 강물이 내 몸에 흘러요 나는 주님이 좋아요 나는 주님이 좋아요 나는 주님이 좋아요 은혜의 그 강물이 우리 한 목소리 기도합시다 슬플 때나 기쁠 때나 내가 고난 중에 있을지라도 항상 변함없이 찾아오시는 하나님의 그 사랑 그 은혜에 감격하고 감사하는 믿음의 성도로 살게 하옵소서 우리 시간 목소리 기도하겠습니다 나는 주님이 좋아요 나는 주님이 좋아요 그 강물이 내 몸에 흘러요 나는 주님이 좋아요 나는 주님이 내 몸에 Let us pray. By faith, Father, we know Jesus Christ is interceding for us right there in heaven with you, Father. Here in Father, there's a Park City Church, the Korean church here, Lord. We ask for your mercy and grace, and we thank you for your mercy and grace, Father. During the pandemic time that we are facing now, and also the time thereafter, Father. We ask your mercy and grace and love. Lord, I pray for the leadership in this church, Lord, Pastor Joshua, Jane, Pastor Moses, Lord, their family here. May they be blessed by your blessing. In turn, the congregation here, Lord, also be blessed, whether it's small or big, Father. Lord, we all have a lot to give thanks to you, Father. We know that you love us, each and every one of us here. Lord, we are mere human beings, Father, but we know that we are safe by your grace. We are safe in your hand, Father. We know the covenant between us and you, Father, is that we ought to love you and we ought to love one another too, Father. Remember your teaching, Father, and we solemnly like to practice it and do it, Father, Lord. It's your mercy and grace that we seek. Lord, as it is, Father, our brothers and sisters here, yearning to know and yearning to have a
a normal life again, Lord. Not just normal life, but a victorious life with you, Lord. Let your Holy Spirit guide each and every one of us here, Lord. Enable us to overcome all difficulties and all challenges, Lord. Whether it's in business, in study, or in living, Father. We know your grace and mercy will enable us and empower us to live well. We know that you have given us the abundant life, and we are stewards to all your giving, Father, and all your blessing. Lord, enable us to use it wisely and do well in this place, Lord, to glorify you in every way possible, Lord. It is your will, Lord, not our will, that we live by your wisdom and empower us to do work that will glorify you, Lord. Lord, we know the kingdom that you have enabled us to live in now, Lord, as your children, Lord. Do empower us and do continue to guide us all the way, Lord, so that all people will drawn to your Son, Lord. Father, there are so many people who do not know you, Lord, but we know that you have your plan for them, and you will use us, Lord, to reach out for them, whether it's Orang Asli or the people in the street or our neighbor, Father. We know your love extends to them all. Once again, we give thanks to you, Lord. There's so much thing that it's not hard, but you know each and every one of our heart, Lord. You grant us our desire that is beneficial to us as well as that will glorify you, Lord. Lord, we would like to pray you, Lord, our Heavenly Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. In Jesus' name we ask. Amen. Thank you, Father. 광고 시간입니다. 오늘 예배를 위해서 특별 찬양해 주신 김윤주 집사님과 기도 인도해 주신 폴친 집사님께 감사드립니다. 성도들을 위한 중보 기도입니다. 사업 문제, 비자 문제, 아이들 학업 문제로 기도하고 있는 성도님들을 위해 함께 기도해 주시기 바랍니다. 코로나 종식을 위한 기도회가 아침, 저녁 8시에 있습니다. 각 가정에서 코로나 종식을 위한 기도회에 동참해 주시기를 바랍니다. 화상 예배를 통한 금요 기도회가 저녁 9시에 있습니다. 기도회에 참석하셔서 함께 기도하시기를 부탁드립니다. 치료차 한국 방문 중에 있는 최혜련 집사님을 위해서 특별히 중보 기도해 주시기를 바랍니다. 온라인으로 헌금하실 성도님들은 영상에 나와 있는 계좌를 참조해 주시기를 바랍니다. 다음 주 기도는 강신정 사모님이십니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀입니다. 요한복음 1장 43절에서 51절까지의 말씀입니다. 한 목소리로 읽으시겠습니다. 이튿날 예수께서 갈릴리로 나가려 하시다가 빌립을 만나 이르시되 나를 따르라 하시니
빌립은 안드레와 베드로와 한 동네 베세다 사람이라. 빌립이 나다나엘을 찾아 이르되 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수니라. 나다나엘이 이르되 나사렛에서 무슨 선한 것이 날 수 있느냐? 빌립이 이르되 와서 보라 하니라. 예수께서 나다나엘이 자기에게 오는 것을 보시고 그를 가리켜 이르시되 보라. 이는 참으로 이스라엘 사람이라 그 속에 간사한 것이 없도다. 나다나엘이 이르되 어떻게 나를 아시나이까? 예수께서 대답하여 이르시되 빌립이 너를 부르기 전에 내가 무화과나무 아래에 있을 때에 보았노라. 나다나엘이 대답하되 라삐여 당신은 하나님의 아들이시여 당신은 이스라엘의 임금이로소이다. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 너를 무화과나무 아래에서 보았다 함으로 믿느냐? 이보다 더 큰 일을 보리라. 또 이르시되 진실로 진실로 너희에게 이르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라 하시니라. 아멘.
오늘 말씀을 보면 예수님께서 빌립을 만나서 따라오라고 그를 부르십니다. 빌립이 예수님을 따르는 중에 나다나엘을 찾아가지고 이렇게 얘기합니다. 모세가 기록하고 여러 선지자가 기록한 그 일을 만났다. 바로 나사렛 예수다. 그랬더니 나다나엘이 나사렛에서 무슨 선한 것이 있을 수 있게 날 수 있겠느냐. 그때에 빌립이 와서 봐라. 예수님께서 이제 나다나엘이 자기에게 오시는 것을 보시고 이렇게 말씀합니다. 보라, 이는 참으로 이스라엘 사람이라. 그 속에 간사한 것이 없다 하면서 그의 중심을 보셨습니다. 나다나엘이 깜짝 놀랐죠. 어떻게 저를 아시나이까 놀라웠습니다. 그때 예수님이 이런 말씀을 하십니다. 빌립이 너를 부르기 전에 내가 무화과 나무 아래 있을 때에 보았노라. 그의 중심도 보셨고 그의 일상 생활을 보셨습니다. 나다나엘이 깜짝 놀라가지고 당신은 하나님의 아들이요 참으로 이스라엘의 임금입니다. 그렇게 고백을 하죠. 그때 예수님이 이보다 더 큰 일을 내가 보리라 하면서 무슨 말씀하셨냐면 진실로 진실로 너희에게 이르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 내가 보리라 하시니라 그랬습니다. 그래요. 여러분 무엇을 보시면서 살아가십니까? 무엇을 들으면서 살아가십니까? 여러분 과학자들이 얘기하는데 이 세상에 존재하는 물질 중에 95%가 암흑 물질이에요. 우리 눈에 볼 수가 없는 거예요. 존재하는데 보이지 않는 거죠. 우리가 눈에 보이는 것만 믿는다면 우리는 5%밖에 사용을 못하는 거지. 그래서 고린도후서 5장 7절에 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 하지 아니함이로다 그랬습니다. 우리가 보이는 것으로 살아가지 않고 믿음으로 살아가는 사람들이죠. 듣는 것은 어떻습니까? 걔는 우리 인간의 2배 이상을 잘 들어요. 또 박쥐나 돌고래는 10배 이상을 잘 듣는다고 그래요. 그러니까 여러분 우리는 참 눈에 보이는 것만 귀에 들리는 것만 가지고 따지면 참 우리가 인간은 연약하다. 그러나 여러분 우리 성도들은 이 땅의 모든 사람보다 그 어느 무엇보다도 우리는 더 많은 것을 보고 더 많은 것을 들으면서 왜? 믿음의 눈으로 보기 때문에 바로 하나님의 시각으로 보이기 때문에 그렇습니다. 여러분 지난주 말씀드렸죠. 가정에서 함께 하시는 예수님을 바라보시고 자녀들과 함께 하시는 그 예수님을 우리는 봐야 돼요. 배우자를 통해서 내 주위 옆 사람의 얼굴에서 예수님이 우리는 보여야 돼요. 예수님은 뭘 보셨습니까? 우리의 중심을 보시고 백부장의 믿음을 보시고 바디메오의 간절함을 보시고 머리를 불쌍히 보시고 그들의 영적인 상태를 보셨다 그랬어요. 우리 속에는 아름답고 보배로운 작은 헌신을 보시고요. 내 안에 살아있는 고백을 보시고 정성을 보셨습니다. 그래요. 여러분 오늘 말씀에 이제 영안이 열리면 이런 제목으로 말씀드립니다. 첫째로 영안이 열리면 천국이 보입니다. 예수님께서 나다나엘에게 내가 너를 무화과 나무 아래서 보았다므로 믿느냐? 이보다 더 큰 일을 보리라 그랬거든요. 그러면서 51절에 이 말씀을 하시죠. 우리 51절을 함께 다 같이 봉독하겠습니다. 시작. 또 이르시되 진실로 진실로 너희에게 이르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라. 더 큰 일을 보리라. 뭡니까? 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라. 천국이 보이는 거죠. 예수님께서 그랬어요. 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼 것이요 그랬습니다. 영안이 열리면 천국이 보여요. 하나님의 보좌가 보이고 하나님 보좌 우편에 계신 예수님이 보이는 거예요. 스데반 집사님도 성령 충만해서 하늘을 우러러 주목해서 하늘을 봤더니 하나님의 영광과 예수께서 하나님 보좌 우편에 서신 것을 보았다 그랬어요. 그래서 그 돌을 치는 무리들을 향해서 외칩니다. 보라! 하늘이 열리고 인자가 하나님 보좌 우편에서 서신 것을 보너라. 그대로 얘기했어요. 그랬더니 많은 군중들이 돌로 던지고 스데반을 끌어서 성 밖으로 내치고 옷을 벗겨서 사울의 정면에 갖다 놨을 때 사울이 어떻게 했습니까? 돌을 쳐서 죽이잖아요.
마지막 죽을 때 무릎을 꿇고 하나님 앞에 그 보좌에 계신 하나님 앞에 기도합니다. 주님, 저의 영혼을 받아주시옵소서. 그리고 마지막으로 주님, 저들의 죄를 돌리지 마시고 용서의 기도를 드리잖아요. 그리고 마지막에 성경에 뭐라 하냐면 스데반을 보고 이 말을 하고 자니라 그랬습니다. 하나님 보좌 우편에 보시고 예수님을 보고 담대 외쳤던 이 스데반, 마지막에 돌에 맞아 죽었지만 성경에 그는 평안히 잠들었어. 하나님의 품으로 간 거지. 여러분, 그래요. 영원히 열리면 바로 천국이 보이는 줄 믿으시기를 축원을 드립니다. 두 번째로, 영원히 열리면 자신의 부족을 바라보게 되는 거예요. 영원히 열리면 내가 죄인임이 보게 되고 내 자신의 연약함을 바라봅니다. 성경에 보면 이사야 6장에 이사야가 환상 중에 하나님을 보죠. 내가 본즉 주께서 높이 들린 보좌에 앉았는데 그의 옷자락은 성전에 가득했다. 천사들이 모시고 서는데 만군의 여호와의 그의 영광이 온 땅에 충만하도다. 또 성전의 연기가 충만했다 그랬어요. 이사야가 영원히 열려서 하나님을 뵙고 나서 고백한 게 뭡니까? 화로다, 나로 망하게 되었도다. 나는 입술이 부정한 사람이다. 나는 죄인입니다. 내가 죄인 중임에도 만군의 하나님 여호와 왕이신 하나님을 배웠습니다 하고 주님 앞에 엎드렸어. 그때 천사가 제단에 들어있던 빈숯을 가져다가 이사야의 입술을 찢었어요. 그리고 그의 모든 죄를 다 사해줬습니다. 그때 하나님의 음성이 들려요. 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고. 그때 이사야가 소명을 받습니다. 주여, 내가 여기 있사오니 내가 여기 있나이다. 나를 보내주소서. 이사야는 하나님의 그 보좌와 그 영광을 보고 하나님 앞에 자신의 부족함, 자신의 죄임을 깨달았어요. 신약에도 베드로가 예수님을 만났을 때에 예수님이 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라 했습니다. 선생님이 밤새 수고하여 잡은 것이 없지만 말씀에 의지하여 순종하겠습니다. 순종했어. 그때 고기가 힘이 많아 그물이 끊어질 정도라 했어요. 찢어질 정도라. 그때에 베드로가 예수님 발 앞에 엎드려서 뭐라 했습니까? 주여, 나를 떠나소서. 나는 죄인입니다. 하나님의 아들이신 예수님을 만나고서 그가 한 고백이 뭐냐? 주님, 나는 죄인이라고 하는 거지. 여러분, 영원히 열리면 자신의 부족함을 바라보고 내가 죄인임을 알게 되는 거예요. 사도 바울도 질병 때문에 주님 앞에 정말 간구했어요. 그래가지고 간절히 기도를 했지만 그의 응답이 뭡니까? 내 은혜가 너에게 족하다. 내 능력이 약한 데서 온전하여 지니라 했어요. 자신의 부족을 깨달았습니다. 오히려 약한 것을 자랑한다 했어요. 고린도후서 12장 10절을 우리 한번 다 같이 봉독하겠습니다. 고린도후서 12장 10절입니다. 시작. 그러므로 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 박해와 곤고를 기뻐하노니 이는 내가 약할 그때에 강함이라. 아멘. 사도 바울은 내 약한 것과 능력과 궁핍과 박해와 곤고를 기뻐하노니 내가 약할 그때가 강함이라 했어. 영안이 열려서 자신이 부족함을 깨달았어요. 그런데 내가 약한 것을 하니까 오히려 하나님께 감사해요. 왜? 약하기 때문에 주님이 필요한 거지. 내가 연약함을 하기 때문에 주님 앞에 무릎을 꿇습니다. 내가 부족한 죄인이고 내가 허물이 많기 때문에 주님의 용서함이 필요한 거지. 주님의 사랑이 필요한 거지. 어렵고 힘들 때마다 더 간절히 주님 앞에 기도하고 부르짖어 주님을 찾았어. 왜? 내 힘으로 감당할 수가 없기 때문에. 지난 선교 20년을 돌이켜보면 내 힘으로 감당한 것이 없고 내 힘으로 할 수 있는 게 없어요. 힘들고 아프고 병들 때마다 주님 앞에 문제를 끌어안고 기도할 때 나는 부족하지만 하나님께서 역사하시고 하나님께서 앞서가며 인도하여 주시고 치유하시고 회복하여 주시고 하나님께서 풍성한 은혜로 인도하여 주셨음을 고백합니다. 할렐루야. 영안이 열리면 어떻게 됩니까? 천국이 보이고 하나님이 보이고 하나님 보좌 우편에서 우리를 기도하시는 예수님이 보이고 영안이 열리면 자기 자신의 부족을 바라보게 됨을 믿습니다. 할렐루야. 특별 찬양을 해주신 김현주 집사님 참 너무나 감사드리죠. 오카리나 연주는 정말 제가 봤을 때는 세계 최고인 것 같아요. 근데 여러분, 이 오카리나는 흙으로 만들었거든요. 여러분, 이거 한번 깨지면
그죠? 다시 고칠 수도 없고 정말 금가기 쉽고 깨지기 쉬운 게 흙이에요. 흙은 또 우리가 지천에 정말 흔히 볼 수 있는 게 흙이잖아요. 그런데 그것이 그렇게 아름다운 소리를 냅니다. 지난주에 말레이시아 코스타가 이제 방송이 됐습니다. 코로나 때문에 우리가 모일 수가 없으니까 생방송으로 진행을 했는데 참 인상 깊었던 것이 그때의 송솔나무 찬양 사역자 선교사님이 그때 연주를 했습니다. 사진이 지금 보일 텐데요. 참 그분의 감정이 있더라고요. 4대째 믿음의 가정을 이루고 있었는데 어렸을 때 아버지가 사업이 망했어요. 그래가지고 쫓기듯이 미국에 있는 이모집으로 가족이 글로 간 거죠. 방 2칸에 12명이 살았대요. 그러니까 어렸을 때는 참 불우하게 지냈어요. 늘 사촌 형들한테 매맞고 집에 오면 엄마한테 맞고 자랐다는 거죠. 학교에 가서도 늘 키도 작고 못생기고 운동도 못하고 언어도 이제 안 통하고 그래서 늘 그냥 화장실에 쭈그리고 앉아서 변기 위에서 늘 흐느끼며 울고 그런 왕따를 당했다는 거예요. 그런데 이런 말씀을 하세요. 화장실로 하나님이 저를 찾아오셨어요. 나무야, 내가 여기 있다. 내가 너의 친구가 되어주면 안 되겠니? 너무나 그 감동에, 벅찬 감동에 한없이 울었다고 그래요. 그리고 화장실을 나섰는데 어디선가 플룻 소리가 들리는 거예요. 그래가지고 갔더니 밴드부에서 선생님이 아이들을 가르치는데 선생님의 권유로 그때 처음 플룻을 불었는데 도레미파솔라시도 나비야를 다 불렀더니 너무 칭찬을 해주시더라는 거예요. 그래서 내친김에 애국가까지 불렀어요. 그것이 이제 자신감이 돼서 13살에 줄리아드 음대에 미리 장학생으로 뽑히는 이제 그런 길이 열리게 된 거죠. 그런데 이분이 연주를 할 때 보면 꼭 4가지를 가지고 다니는 악기를 가지고 다니는데요. 알토 플룻이라고 어떤 건 은으로 만들었어요. 이거는 가격이 거의 몇 천만 원대고요. 어떤 거는 또 하나는 이제 98K 금과 이제 또 다이아몬드가 박혀 있는데 세계에서 2대밖에 없대요. 그건 억대 가격이라는 거죠. 근데 잠시 이제 2편에 그분의 연주를 볼 텐데 이 악기는요, 그가 하실 그 연주할 악기는 하나는 아일랜드의 전통 악기예요. 2만 원이에요, 2만 원. 그것도 부러져가지고 쓰다가 버린 악기예요. 그런데 예술의 전당에서, 한국의 그 예술의 전당에서 공연을 앞두고 단장님에서 전화가 왔다는 거예요. 선교사님, 꼭 그 부러진 악기, 그 악기로 연주해 주셔야 됩니다. 그 악기 부러져서 버렸는데요. 안 됩니다. 그거 꼭 찾아서 그걸로 연주해 달라고. 그래가지고는 쓰레기통에 버린 거를 다시 주워서 박스 테이프로 칭칭 감아서 그걸로 연주를 했는데 얼마나 큰 감동이 됐는지 몰라요. 버려진 악기예요. 또 하나를 연주를 할 텐데 그거는 더블 플룻이라고 하는 건데요. 그것도 그 외국의 조그만 악기 상점에 이제 팔려고 왔다는데 아무도 관심을 가져주지 않고 아무도 사는 사람이 없어서 구석에서 아무도 인정해주지 않고 버려진 악기, 먼지만 수북히 쌓였던 악기예요. 그런데 성사님이 그걸 가지고서 먼지를 털고 다 보니까 아름다운 소리가 나니까 그렇게 주인도 놀라다라는 거죠. 그렇게 버려지고 깨지고 또 하나는 아무도 주목하지 않는 그 먼지만 쌓였던 그 악기인데 그것이 그 주인의 손에 들림받았을 때 얼마나 아름다운 연주가 되는지 그것을 보고 복음을 전하고 정말 전 세계를 다니면서 사역을 감당하고 있더라고요. 우리 잠시 영상을 보도록 하겠습니다.
참 아름답습니까? 그죠? 오카리나나 지금 성성 교수님이 연주하신 이 악기나 보면 아무도 주목하지 않고 버려지고 깨지고 테이프로 둘둘 감고 먼지만 쌓여있던 것이 꼭 자기의 어렸을 때의 모습이라는 거예요. 자기도 어렸을 때 왕따를 당하고 버림받고 쫓겨나고 늘 매맞고 그랬는데 하나님께서 찾아오셔서 정말 버려지는 악기처럼 그런 사람의 나를 하나님이 이렇게 높이 들으셔서 전 세계를 통해서 하나님의 복음을 전하고 다닌다는 거죠. 사실은 이 성교사님이 연주자로서는 최악의 조건을 갖고 있어요. 덧니죠. 왼손 새끼손가락은 한마디가 짧대요. 그리고 다리에 다쳐가지고 이 전방 10대 인재가 파열돼서 수술을 해가지고 오래 서 있지를 못한대요. 그리고 특별히 이 악기를 풀어야 되는데 폐는 64%밖에 못 쓴다는 거죠. 왜냐하면 힘은 천식 환자예요. 그 약을 오랫동안 먹다 보니까 우울증이 있고 불면증과 공황장애를 겪어서 피곤해도 잠을 못 내는 그런 악조건인 거지. 의사가 그만하고 쉬라고 하지만 그러나 그는 한 번으로 더 어려운 사람 찾아가서 복음을 전하는 그런 사명을 갖고 있습니다. 여러분, 그래요. 영안이 열리면 내 자신의 부족함이 보이는 거예요. 나는 부족하고 나는 죄인이지만 나는 약하지만 내가 믿는 하나님은 강합니다. 나는 연약하고 부족하지만 우리 전부 되시는 하나님 아버지는 부족함이 없으십니다. 나는 흔들리고 깨어지고 질그릇 같지만 예수 그리스도의 보배를 담은 보석함으로써 하나님께 맡기고 기도하고 부르실 때에 하나님께서 놀랍게 사용하여 주실 줄로 믿으시기를 축원을 드립니다. 아멘. 마지막으로 영안이 열리면 주님의 보호하심을 봅니다. 네. 엘리사가 열왕기하 6장에 보면 아람 왕이 이스라엘을 공격하기 위해서 군사 비밀 회의를 붙여서 명령을 하죠. 어디 우리가 언제 여기를 친다. 그러면 이상하게 이스라엘 백성들이 진을 치고 있다가는 그 중요 길목에서 그들을 먼저 선제 공격을 하는 거예요. 그러면 아람 왕이 또 실패를 하고 몇 번을 그랬어요. 그래서 하는 수 없이 우리 중에 스파이가 있구나. 아니 이 군사 비밀을 어떻게 그들이 안단 말이냐 하면서 막 다그쳤어요. 그때에 신하가 왕이시여 그게 아니라 이스라엘의 엘리사라고 하는 선지자가 있는데 왕이 침시해서 하는 얘기도 그는 다 합니다. 그러면 엘리사를 잡아와라. 어디 있느냐? 도단성에 있습니다. 그래서 도단성에 많은 수많은 군사와 병거와 이제 말을 보냅니다. 최신의 정예 부대죠. 그런데 아침에 이 엘리사의 사환이 일어나서 보니까 깜짝 놀랐어요. 많은 군사들이 말과 병거가 이제 도단성을 둘러싸서 이제 공격 명령을 기다리고 있었어요. 깜짝 놀라서 엘리사에게 탁 하면서 선생님 그렇습니다. 지금 우리를 잡기 위해서 성을 둘러쌌습니다. 그때 엘리사가 뭐라 합니까? 두려워하지 마라. 우리와 함께한 자가 그들과 함께한 자보다 많으니라. 하나님이 눈을 열어서 보게 하시니까 불말과 불병거가 산에 가득해서 엘리사를 돕더라. 할렐루야. 눈을 열어서 보니까 엘리사를 돕기 위해서 하나님은 천군 천사를 보내시고 불말과 불병거가 가득했는데 우리와 함께한 자가 저들과 함께한 자보다 더 많으니라 그랬어요. 영안이 열리면 주님의 보호하심을 보는 거예요. 야곱도 광야에서 그 한복판에서 베델에서 꿈을 꾸고 나서 그가 일어나서 뭐라고 고백합니까? 여호와께서 과연 여기 계신 것을 내가 알지 못하였나이다. 영안이 열리지 않았을 때는 하나님이 함께 계신 줄 몰랐어요. 나는 죄인이고 사기꾼이고 아버지를 속이고 도망자 신세라. 나 같은 사람은 하나님이 함께 계시는 몰랐어요. 영안이 열려서 보니까 하나님이 나와 함께 하셨군요. 하나님께서 과연 여기 계시군을 내가 알지 못하였나이다. 영안이 열리면 주님의 보호하심을 보게 됩니다. 할렐루야. 너무나 마음이 아픈 소식, 기도 제목을 하나 드립니다. 미얀마 난민 가정입니다. 보통 여느 다른 가정처럼 단란하고 행복한 가정이에요. 사진을 보시겠지만 아빠, 엄마, 그리고 첫째 아이 5살, 만으로 4살이죠. 둘째 딸 3살, 그리고 그 다음 사진 보면 아기 막내 2달. 너무너무 예뻐요. 그런데 얼마 전에 이 집에 화재가 났어요. 가스 폭발로 아버지와 첫째 아이가 많이 다쳤어요. 아버지는 다행히 그렇게 크게 다치지 않았지만
이 아들은 전신 50%의 중화상을 입었습니다. 네. 처음에 이제 얼굴이 붓고 그랬을 때의 사진이에요. 그리고 제가 지난주에 갔었습니다. 지난주에 가서 봤을 때의 사진인데 감사하게도 생명의 위력함은 진하게 해주셔서 너무나 감사하지만 온몸이 다 불탔어. 얼굴도 손발도 배도 허벅다리 모든 게 다 얼마나 끔찍한지 얼마나 참 마음이 아픈지 몰라요. 네. 생명 위급은 넘겼지만 아직 의식이 회복되지 않고 중환자실에서 혼자 누워있어요. 왜냐하면 아빠도 병원에 2시간 거리에 2시간 거리. 그 병원에서 있다가 제가 갈 때 같이 데리고 왔어요. 처음 아들을 보러 간 거예요. 엄마는 다행히 그때 집이 없어서 2 동생들과 살았지만 그 아이들 데리고 거기 코로나도 환자 때문에 갈 수가 없어요. 위험했어. 그러니까 이 아이 혼자 중환자실에서 누워서 생사의 고비를 넘기고 있어. 처음 갔는데 중환자실에 들어갔어요. 아무나 면회가 안 돼요. 3시간 기다려서 갔는데 아빠하고 나는 목사님이니까 데려보내줬어. 아빠가 처음 아빠도 몸이 불에 타가지고 몸이 아파요. 그러나 아들이 누워있는데 누우실 수만 없으니까 가서 이제 아들을 보는데 의사 선생님은 만지지 말라 그래요. 아직 32%밖에 수술이 안 됐어요. 온몸이 부었습니다. 탔었어요. 만지지도 못하고 그저 정말 목이 메들어 아들의 이름을 그렇게 부르는 거예요. 근데 이 아이가 무의식 중에 눈을 이렇게 뜨는 거예요. 처음으로 눈을 떴대요. 무의식 중이었지만 어디선가 아빠의 소리를 듣고 이 아이가 눈을 뜨더라고요. 너무나 참 마음이 아프고 이 아이가 앞으로 이제 이 치료를 받고 깨어났을 때 이 온몸이 다 타가지고 아플 텐데 이걸 어떻게 견딜지 또 병원비는 어떻게 해야 되는지 참 갑갑하더라고요. 여러분 이 가정을 위해서 이 어린 아들을 위해서 꼭 기도해 주시기를 바랍니다. 그래요. 여러분 영혼이 열리면 천국이 보이고 그 다음에 자신의 부족함이 보이고 하나님의 주님의 보호하심을 우리는 보게 됩니다. 할렐루야. 우리 말씀 생각하면서 우리 함께 찬양하시겠습니다. 주 나의 모습 보네 산 나의 맘 보시네 주 나의 눈물 안에 홀로 울던 맘 아시네 주 사랑 내게 있네 주 사랑 내게 있네 그 사랑이 날 채우네 주 내게 있네 그대로 날 세우네 세상 소망 다 사라져나도 주의 사랑 끝이 없으니 살아가는 이 모든 순간이 주의 힘을 나는 믿네 세상 소망 다 사라져가도 주의 사랑 끝이 없으니 살아가는 이 모든 순간이 주의 힘을 나는 믿네 주의 힘을 나는 믿네. 우리 시간 말씀을 생각하며 함께 기도하기를 원합니다. 특별히 화상을 입은 귀한 그 가정과 귀한 아이를 위해서 정말 저희들의 생명을 위해서 잘 회복할 수 있도록 위해서 기도해 주시고요. 오늘 말씀을 생각하며 주님 우리의 영안이 열려서
천국을 보게 하시고 나의 부족함을 바라보고 주님 앞에 회개하기를 원합니다. 정말 어려운 때도 우리 영혼들을 통하여 주님의 보호하심을 바라보게 하여 주시옵소서. 우리 다 같이 말씀 생각하며 그 아이를 위해서 함께 다 같이 기도하겠습니다. 주여 아버지, 하나님의 아버지 하나님, 우리의 부족함을 원하는 주님으로 하나님을 이루어주시고 아버지 하나님 아버지 기도하기를 원합니다. 사랑하는 귀한 아들 아버지 하나님, 세상 중에서 누워서 신사랑하며 아버지 하나님 앞에 고통하시는 중에 있사오니 하나님의 찾아가 위로하여 주시고 하나님 당신의 기도를 손으로 안수하여 주시사 그 아픔을 잊고 일어날 수 있도록 하나님 역사하여 주시옵소서. 슬픈 가운데 아버지 하나님 주님의 가정을 위로하여 주시고 아버지 하나님 우리 영혼이 열려서 주님의 무엇임을 바라보기를 원합니다. 주님 이 땅을 바라본 것이 아니라 우리 영혼을 통하여 하나님의 살아계심을 보게 하여 주시고 하나님 부족한 소리를 기도하시는 우리 주 예수님을 바라보게 하여 주시고 아버지 하나님 나의 부족함과 연약함과 나의 죄임을 주님 앞에 하며 주님 앞에 무릎 주님 나는 죄인입니다. 주님 나는 아버지 하나님 죄인이고 주님의 용서하심과 위로하심이 필요하며 우리의 부족하고 연약함을 주님 앞에 하오니 하나님의 도우심과 하나님의 능력으로 붙잡아주시고 주님 앞에 더욱더 달려 기도하며 하나님의 도우심을 구합니다. 하나님 도와주시옵소서. 하나님의 은혜와 사랑이 없으면 우리가 살아갈 수 없음을 고백합니다. 하나님께서 도와주시고 하나님의 크신 전과 능력의 손으로 붙잡아주시고 하나님 위로하여 주시기를 원합니다. 하나님 아버지 하나님 기억하여 주시옵소서. 우리는 간증에도 하나님의 은혜를 기도하기보다 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요 혼란이나 핍박이나 기근이나 주시냐 어떠한 것도 우리를 하나님의 사랑에서 끊을 수 없음을 고백하니 아버지 하나님 붙잡아주시고 하나님의 구원 것이고 영으로 다시 한번 아버지 하나님을 사랑할 수 있도록 하나님 붙잡아주시고 주님 역사하여 주시옵소서. 주님께 온전히 아버지 하나님 그러므로 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 박해와 권고를 기뻐하노니 이는 내가 약할 때의 강함이라고 사도 바울은 고백했습니다. 아버지 하나님, 우리는 부족합니다. 우리는 연약합니다. 주님 앞에 죄인이고 흠을 아버지 하나님 죄인입니다. 그리하여 주님의 위로와 주님의 용서하심과 주님의 사랑이 필요한 자들입니다. 아버지 하나님, 돌이켜볼 때마다 힘들고 어렵고 가장 아플 때 하나님께 더 간절히 기도하게 하시고 하나님의 역사를 구하고 하나님의 응답과 주님의 은혜를 체험케 하여 주심을 감사합니다. 아버지 하나님 화상을 통하여 지금 아버지 하나님 고통과 아픔 가운데 있는 귀한 아들을 하나님께서 불쌍히 여겨주시고 그의 가정을 하나님 위로하여 주시기를 원합니다. 아픔과 고통 가운데서 치유받게 하여 주시고 온전히 일어날 수 있도록 주님의 피부를 손으로 안아주시고 주님께서 치유하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 우리 영혼에 늘려서 번거만 믿는 것이 아니라 믿음으로 행하고 보이지 않는 것을 바라보게 하여 주시고 들리지 않는 것을 들을 수 있는 우리의 믿음의 영이 열리게 하여 주시옵소서. 하나님을 보게 되게 하여 주시고 살아계신 주님을 찬양하게 하여 주시고 우리의 부족함을 바라보며 지금도 전문천사를 통하여 우리를 보호하고 계시는 하나님의 역사를 믿음의 눈으로 바라보며 사는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 귀한 예물을 주님 앞에 올려드립니다. 귀한 예물 끝에 하나님께서 축복하여 주시고 아버지 하나님, 이 전 세계가 어렵고 힘든 가운데 있지만 하나님의 도우심과 돌보하심을 통하여 아버지 하나님, 이 가운데서도 주님을 찬양케 하여 주시고 이 가운데서도 내가 행한 대로 수고한 대로 얻을 것이라 아버지 하나님께서 말씀하셨사오니 주님께 드립니다. 하나님께서 받으시고 마음껏 축복하여 주시고 저들의 가업 위에 귀한 자녀들의 학업 위에 저들의 진로의 문제 위에 육신의 아픈 자들 위에 하나님께서 치유하시고 회복하시옵소서. 주님께 모든 걸 맡겨오며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 참 크신 사랑하심과 날마다 우리의 동행해서 우리의 영혼이 열려지게 하여 주시고 우리가 믿음으로 하나님을 바라보며 주님의 음성을 듣기로 살아가고 그렇게 다짐하고 정말 주님께 결단하는 사랑하는 귀한 성도와 자녀들 위해 저들의 가정 위에 아픔 가운데 있는 귀한 자녀와 그 가정 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.